सत श्री अकाल। देश विदेश टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आओ देखते हैं अज दियां मुख्य खबरां। BSNL ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। के बैठे थे मंगा फेंक मुर्दाबाद 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 BSNL कंट्रैक्ट यूनियन जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 BSNL मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिया मामा होश में आओ, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं तो करनी होगी। जिया बठिंडा हाय 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 हाय, जिया बठिंडा हाय 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 हाय, जिया बठिंडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिया बठिंडा हाय 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 हाय। संजय सिंह है। की मामला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ परमानेंट काम करते हैं, घट्टो घट्ट 15-20 साल तो लगे हैं। ठेकेदार चेंज हो जाते पर असी परमानेंट लेबर भी BSNL दी है। BSNL काम साढ़े तो लेंदा है पर साडा घट्टो घट्ट 17-18 महीने की पेमेंट इन्होंने पेंडिंग रखी है। जदों भी आप मांगते हैं कहते फंड ऊपर से नहीं आ रहा, फंड आएगा फिर मिलेगा। ठेकेदार को फोन करते हो कहते अपने अफसरों से बात करो, अफसरों पूछते हो कहते ठेकेदार से बात करो। ये इन्हों की दोनों की आपस की मिली भुगत है सर। ये कोई पता नहीं कि पेमेंट इन्होंने कर चुके हो, ठेकेदार शायद ये भी हो सकता वो सानू पेमेंट नहीं कर रहा। 17-18 महीनों के बंदे की पेमेंट रही है। असी घट्टो घट्ट 80-85 बंदे इस टाइम काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के विच। पेमेंट सर DC रेट मिलता है इस समय। इस टाइम देखा जाए तो 5445 रुपये 9445 रुपये साड़ी पेमेंट है PF ESI कट के। सर पेमेंट साड़ी समझ लो कि फरवरी 2019 के बाद कोई पेमेंट नहीं आई है। इस धरना लाया कितना टाइम हो गया? धरना आज लाए हैं वीर जी, सवेरे से धरना तो सुबह से लग गया पर ताला असी 2 बजे लाए हैं और इस टाइम करीब 9 बजन वाले होंगे। पर ये कि जब तक मतलब कोई गलबात नहीं होती, कोई सिरे नहीं चढ़ता, तब तक धरना साढ़ा जारी है। GM साहब अंदर ने? GM साहब अंदर हैं, कुछ अफसर भी अपने अंदर हैं। नहीं सर प्रशासन आया पर गलबात हुई है, की गलबात हुई कोई हाले क्लीयर नहीं होया। ये मसला कोई अज का नहीं जी, ये काफ़ी टाइम का जो मसला चल रहा है। जिहड़ी कि इत्थे कॉन्ट्रैक्ट बेस ते जिहड़ी बेचारी लेबर काम कर रही सी, इत्थे कॉन्ट्रैक्टर रखा पहले इन्होंने BSNL के जिहड़े GM सीजन ऑफिसर ने इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर रखा और कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जो लेबर रखी है सारी उन्होंने इत्थे काम किया। घट्टो घट्ट 15-15 साल की लेबर काम कर रही है और 15-15 महीने तो उन्होंने तनख्वाह नहीं मिली। अज तो असीं GM साहब नूं मिल के आए हैं, वो कहते हैं भी मेरा ये कोई फॉल्ट नहीं गा, असीं तां इन्हां नूं पेमेंट नहीं कर सकते, ये तां कॉन्ट्रैक्टर ने देखना भी पेमेंट करनी नहीं करनी। पर मैनूं समझ नहीं लगती भी GM साहब किहड़े देश दे विचों पढ़ाई करके आया, उन्हें ये नहीं पता लगता भी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई संस्था या BSNL या कोई होर कोई संस्था तो उस कॉन्ट्रैक्ट दे विच बकायदा मैंशन हुंदा है एक फार्म नंबर 5 लगता है कि जेकर कोई कॉन्ट्रैक्टर जेकर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता तो उसकी रिस्पोंसिबिलिटी इन्हां दी संस्था के मुखी की होंदी है जो कि GM है। और GM साहब कह रहे मेरी कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं बनती। और होर हासोहीणी गल एक मैं होर दस्सण जा रहा है,
ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਬਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ GST ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ GST ਪੈ ਜੂ 15% 30% ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ GM ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BSNL ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ GM ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ SDOs ਅੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ JE ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 18,000 ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। GM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ GM ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ GM ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ GM ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ GM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ GM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ? ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਰ ਓਪਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੇਕਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਈ ਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ GM ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ 185 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-15 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 75-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, GM ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ 4500 ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ 2019 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ, ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ 15-15 16-16 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर योर यूनियन राहुल अशोक आयन। अभिषेक, क्या कहना चाहिए सर जो वार्ड धरना लगा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए वो वर्कर तो वैसे हमारे डायरेक्ट वर्कर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं और इनका कुछ पेमेंट इनका नहीं पहुंचा है। थर्सडे के दिन भी बात की थी इन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हमने बुला के बात की थी उससे, तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी पोजीशन बता दी थी। कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ पेमेंट बीएसएनएल की तरफ से नहीं मिला, वो बीएसएनएल की तरफ डाल देते हैं। तो हमने कुछ पेमेंट तो अभी सैटरडे को रिलीज़ कराया है, तो वो शायद आज बैंक में पहुंच गया होगा और ये शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को भी लेके आए थे, तो उनके सामने ही इन्होंने मैं तो जस्ट एक स्पेक्टेटर की तरह से, जैसे मतलब निष्पक्ष भूमिका की तरह से रहना था, वो उन्होंने पेमेंट करने की ये तय हुआ था कि इन लोगों का इतना इतना पेमेंट एटलीस्ट इसमें से हो जाए। तो जो उस दिन पेमेंट तय हुआ था, हमने सर्किल ऑफिस से इमीडिएटली बात करके उससे ज़्यादा हमने रिलीज़ करवा दिया और सैटरडे को वो पेमेंट रिलीज़ हो गया, आज बैंक में पहुंच गया हुआ कॉन्ट्रैक्टर के में। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा इनको लेना है, बाकी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हमारे पास पेंडिंग है, मतलब बीएसएनएल के पास, क्योंकि बीएसएनएल से अभी फंड्स नहीं आ रहे हैं। बीएसएनएल से जो फंड्स आते हैं दिल्ली से सर्किल ऑफिस आएंगे, दिल्ली सर्किल ऑफिस से चंडीगढ़ से हमारे पास आते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के सारे बिल, कोई भी बिल हमारे यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। 1-1.5 साल से जब भी इन्होंने दिए हैं तो सारे बिल इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए प्रोसेस कर दिए गए हैं। तो क्योंकि बीएसएनएल से फंड्स नहीं आ पा रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हुआ है कुछ, और बाकी लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट इनको करना होगा कुछ होना चाहिए। सर कितनी अमाउंट है जो उनको हमने पे कर दी है आज तक की? तो नहीं देखिए, लेबर को कितना पेमेंट इन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट में वो तो नहीं बता पाऊंगा मैं। हमारे 2 एग्रीमेंट हैं, उनमें हमने पूरा तो नहीं बता पाऊंगा इस टाइम पे, लेकिन एक हमने अप्रैल से लेकर अभी तक 22 लाख के आसपास इनको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया है, और उसमें से फर्दर उसने कितना इनको पेमेंट किया है कितना नहीं किया वो सब ये कॉन्ट्रैक्टर भी जानता है और यही जानते होंगे, उसके बारे में डिटेल में मेरे पास। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।